الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إله إلا واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما هذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تعذبنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده
La
الجنة وإن علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. وسلك الإسلام وسلم تنزلة الحبيب يأتينا الحدث صاحب مراتب وصولهم وأولئهم عن نظيم درجاتهم في الجنة وإذ علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. المسلمين ويرحم المسلمين فإلى أربع أئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشاهدنا في الدين ولأرواح والدينا ووالديكم حاصة وأمة المسلمين عامة بأمن وسلم الرحمة وسلم الجنة وأنه يقينا وإياكم سر الظالمين السلام من السر حاسرين وأنه لا يدخل ولا سائل منا ومنكم سمعه على ما يريد الله ورسوله والهدى والمسافرين والهدى والمجاهدين بأن يبلغكم مقاصدهم ويبدوا من أوطان الإسلام بخير وعافية وأنه يتوب علينا ويتم لنا ولكم بالآخرة وعافية وإلى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحتلم قططها مطلقا أبدا ومتى تأثر أصلا في مدى زمني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan guru kita Bapak Ustaz Mahdi Isbeduli, Bapak Ustaz Muhammad Rafi, Bapak RW kita Bapak Haji Islam, Bapak RT Asif Fitri, Bapak Haji Junaidi, Bapak Haji Abdul Wahab, Bapak Haji Jainal, Bapak saudara-saudara semuanya dan kita satu persatu, semuanya yang saya hormati, yang saya muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 Asyura, tanggal 10 bulan Muharram dikenal dengan Asyura, Yaumul Asyura. Sekarang kalau bulan waktu kalender Hijriah mulainya maghrib udah 11 Muharram. Inna iddata syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Kata Allah ada 4 bulan di antara yang 12 itu yang punya keistimewaan. Bulan hurum, bulan yang
kemudian Syawal, Idul Fitri, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Syawal itu Idul Fitri dan persiapan haji. Dzulqa'dah, Dzulhijjah orang pada berangkat haji, melaksanakan ibadah haji. Ini kita hafalin sebentar bulan-bulan. Guru saya sekolah sanawiyah, ada guru kasih tantangan siapa yang hafal nama-nama bulan 12 bulan pelajaran Al-Quran hadis, saya taruh di rapot 9. Atau ada yang nyaut, ini kalau kagak dihafalin kagak hafal, tapi kalau dihafalin masih bentaran bisa hafal. Di 10 Muharram ini juga diperingati wafatnya Sayyidina Husain, cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Nabi keturunannya itu lewat putrinya Sayyidah Fatimah Zahra. Beda, umumnya kan dari laki. Bahasa gampangnya Sayyidah Fatimah kan anaknya Nabi Muhammad SAW ya. Dia begitu punya anak ya cucunya gitu. Abah Yundan punya anak Haji Mokong, suaminya Haji Ishak, anak-anaknya ya cucu Abah Yundan begitu. Ilo kan bukan cucunya, cucunya itu cucunya Rasulullah, namanya Sayyidina Husain, sangat dicintai oleh umat Islam pada saat itu. Kemudian di Irak ada pengangkatan Khalifah Yazid bin Muawiyah, ini orangnya fasik, zalim. Sayyidina Husain nggak mau berbaiat, nggak setuju. Kemudian singkatnya diancam mau dibunuh. Akhirnya dari Yazid, karena Sayyidina Husain ada di Madinah waktu itu, Yazid nyuruh gubernur Madinah supaya menekan Sayyidina Husain supaya berbaiat, menyetujui kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Lalu strateginya Sayyidina Husain, dia pindah ke Makkahul Mukarramah. Begitu di Makkah, penduduk Irak pada nulis surat tuh, ada ribuan, meminta kesediaan Sayyidina Husain untuk ikut berjuang melawan pemimpin yang zalim. Begitu di Irak, di Karbala itu terjadi insiden. Kepalanya Sayyidina Husain misah sama badan, dipenggal sama Yazid. Itu perjuangan cucu Nabi Muhammad SAW. Kemarin dijelasin Sayyidina Hasan diracun begitu perjuangan. Udah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ulama-ulama banyak juga yang sepintas kelihatan lebih sakti. Ya dibunuh nggak mempan, diapain nggak tenang. Ada juga model begitu. Ada juga di 10 Asyura ini ada keterangan man wasa ala iyadihi wasa'allahu ala tilkas sanah. Orang suami yang meluaskan belanja atau traktir keluarganya, ngasih makanan, minuman, hadiah kepada istri dan anak-anaknya, wasa'allahu ala tilkas sanah, maka Allah Ta'ala luaskan rezekinya di tahun itu. Termalam dari apa? Beli apaan kan, apa kayak apa buat bini dan anak. Ketumben mbak beginian 10 Asyura. Wasa'allahu ala tilkas sanah, wasa'allahu tilkas sanah, maka Allah Ta'ala meluaskan, melapangkan rezekinya. Jangan pakai gini dalam hati, ilokan apa begitu doang, jalanin aja. Adapun pengampunan itu ampun berupa ampunan dosa, kesehatan,
10 Muharram. Hal-hal seperti ini kita bisa lakukan karena bantuan dari Allah. Ditumbuhin dalam diri kita ini bawaan setiap orang ya. Setiap orang itu bawaannya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita ngasih pupuk, kita ngasih nutrisi, kita ngasih makan minumnya supaya itu takwa bisa berkembang, bisa subur, bisa berkembang, ada buahnya. Maka harus dengar penjelasan ilmu dari ulama. Kata Imam Al-Ghazali di kitab Minhajul Abidin, satu kitab terakhir yang Imam Ghazali susun, al-ilmu wal ma'rifah, at-targhib wa tarhib. Yang utama dia kudu belajar, kudu tahu ilmu, kudu kenal Allah melalui ulama, kudu tahu motivasi keuntungan kalau dia taat sama Allah, kudu tahu resiko musibah yang akan menimpa dia, baik cepat ataupun lambat, baik di dunia ataupun di alam barzah ataupun nanti selama-lamanya di akhirat. Dia kudu tahu resiko-resikonya, dosanya. Maka kita disuruh sama Nabi baca Sayyidul Istighfar. Di tengahnya itu ada Allahumma inni a'udzubika min syarri ma shana'tu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah atas musibah yang sudah dipersiapkan menimpa aku gara-gara aku berbuat dosa, baik ucapan lisan yang menyakiti hati orang. Orang kalau tersinggung kan luar biasa ya, sampai tulang sumsum. Gue mah inget dah, pokoknya gue nggak cerita, gue diinget dah. Ada juga sikap kita, padahal kita lagi kurang sehat gitu ya, kurang ajar sama orang, kita lagi nahanin awak kita nggak enak, akhirnya dia tersinggung. Ataupun ada hal-hal yang memang kita sengaja beli sesuatu, beli makanan, kita nggak bayar, makan bawah 3 kita bilang 2. Hal-hal yang kayak gitu kita minta sama Allah, selain kita pulangin ya, ataupun kita sedekahin pahala buat orang, kita minta perlindungan. Jadi jangan aman-aman aja, kita berbuat dosa cengengesan aja, aman dah pokoknya. Dosa ntar di akhirat, di dunia kebagian juga, ada juga terasa juga, kita bakalan ngalamin juga. Makanya Nabi bilang baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma shana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Zikir-zikir begini kalau kita nggak rame-rame biasanya kelupaan. Maka kita kunu ma'as-shadiqin. Kata Allah dalam Al-Quran, kamu kudu jangan jauh-jauh dari orang soleh, dari orang yang taat, dari ulama, biar selamat. Dalam Al-Quran disindir sangat keras Allah Subhanahu wa taala. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Neraka jahanam itu neraka yang paling dalam. Neraka yang paling dalam, orang nggak bakalan bisa naik ke atas. Ya. Orang aja ke benerin mesin di sumur, zaman dulu ada sumur dia, kayak nyemplung dia, nggak bisa naik, lepas. Akhirnya ada orang tambang gitu ya, nggak melulu. Ini neraka jahanam, neraka yang paling jauh, paling dalam, siksanya paling keras. Siapa isinya? Jin dan manusia. Jin dan manusia yang kayak bagaimana? Mereka punya mata, nggak mau digunain buat baca Quran, buat ngeliat fisiknya, keluarganya, lingkungannya. Untuk kekuasaan dari Allah itu ciptaan Allah, yang nyeting Allah, yang menjaga, yang merawat, yang ngasih nikmat Allah. Dia ngelupain itu tuh. Dia tahu, cuma dia ngelupain. Mereka punya telinga tapi nggak mau dengerin nasihat. Dia punya hati tapi nggak mau paham, nggak mau
fokus dengan keselamatannya dunia akhiratnya, dengan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kalana. Mereka mirip kayak binatang. Binatang ya, kucing, kita punya kucing atau kambing, sapi. Madang, tidur, kawin. Itu doang. Kalau orang tuh bisa makan, nyari duit, tidur, kawin, itu doang. Nggak mau ngaji, nggak mau sholat, nggak mau baca Quran. Itu seperti binatang. Balhum atau dia itu lebih sesat, lebih rusak, lebih hina dari binatang. Kenapa? Dikasih intelektual, dikasih akal, dikasih hati, namun tidak digunakan. Kenapa seperti itu? Bisa seperti itu, bisa rusak kayak begitu tuh kenapa? Kok orang bisa sampai terperosok, hina, rusak seperti itu? Kenapa? Ulaika humul ghafilun. Karena mereka lalai. Lalai itu beda sama lupa. Kalau lupa agak sengaja. Kalau lalai sengaja, dia ingin tahu ada akhirat, ada Allah, ada pahala, ada dosa, ada hadiah, kegembiraan, rezeki dari Allah, ada juga siksa, bala, musibah, azab dari Allah buat orang yang pendosa. Tapi dia ngalihin perhatian itu ke permainan, kebanyakan main game, yang konsumsi di medsos hal-hal yang bukan mengingatkan diri dia buat bersyukur kepada Allah. Adapun sesungguhnya semua kegiatan yang apabila diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadi nilai pahala, nilai akhirat, nilai abadi. Jadi amalan aktivitas kita makan dikit ataupun nunjuk, kita niatin buat ibadah, buat aktivitas yang bermanfaat untuk mendapat keridhaan Allah, itu jadi pahala. Tidur juga begitu, saya tidur agak sore supaya bisa tahajud, itu jadi pahala. Sebelum tidur kita wudhu, sepanjang kita tidur dinilai ibadah. Kemudian amalia berupa ritual seperti sholat, baca Quran, puasa, kesemuanya. Kemudian nyari nafkah, belajar, kerja, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, itu bernilai pahala. Dan itu persiapan buat orang yang bertakwa, itu adalah udah jadi habitnya, udah jadi kebiasaannya. Karena kata Rasulullah, orang yang bahagia itu al-istidad lil maut qabla nuzuli. Orang yang bahagia, orang yang selalu mempersiapkan, orang yang selalu menabung amal-amal solehnya, niatan bagusnya karena Allah Subhanahu wa taala, untuk persiapan kematiannya, untuk persiapan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketaatan itu, amal soleh itu isinya keridhaan Allah. Jadi orang kalau mau dapat kasih sayang Allah, keridhaan Allah, keberkahan dari Allah, ampunan dari Allah, dia mesti taat. Dan dia menyadari ketaatan itu adalah pemberian dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan maksiat isinya, dalamnya adalah kemurkaan Allah. Jadi kalau orang maksiat, dia kudu siap tuh dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita untuk meraih keridhaan Allah, rahmat dari Allah, kudu taat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak gurur, tidak mengutamakan amal soleh ketimbang rahmat Allah. Di sini kata-katanya adalah amal soleh itulah yang kita lakukan, upaya kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang bermaksiat tapi hatinya selalu menghubungkan
Begitu dia maksiat terpeleset, langsung dia tobat, benar-benar takut dengan ancaman, dengan peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sambil dia minta tolong, ya Allah, tolongin saya, ini saya maksiat ini nih, teman ini nih susah banget nyabutnya nih, susah banget nyetopnya, ya Allah, berikan saya petunjuk dan